اور اچھا لگا کہ آپ کو لاہور اچھا لگا. لاہور کے لوگوں کی جو افیکشن ہے, وارمتھ ہے, ہاسپٹیلٹی ہے, وہ اچھی لگی. اور آپ نے کہا کہ ہمیں یقین نہیں تھا کہ آپ ہمیں ملیں گی. میں تو آنیسٹلی مجھے جب پتہ چلا کہ آپ آنا چاہتے ہیں تو میں نے ان کو کہا کہ فوراً میری ایک میٹنگ ان کے ساتھ رکھوائیں, اور یہ نہ ہو کہ وہ بچے مجھے ملے بغیر چلے جائیں. وہ پنجاب آئے ہیں, وہ میرے مہمان ہیں اور میرے سر آنکھوں پہ ہیں. تو مجھے آج بہت خوشی ہوئی آپ سب کو مل کے. اور بجائے اس کے کہ میں ایک گھسا پٹا طریقہ ہوتا ہے کہ لکھی ہوئی سپیچ میں پڑھ دوں آپ کے سامنے, اور اس کا مطلب نہ آپ کو پتا ہو نہ مجھے پتا ہو, اور وہ جو آپ 80 سال سے سنتے آ رہے ہیں. تو میں یہ چاہ رہی تھی کہ آپ کے ساتھ ہارٹ ٹو ہارٹ میری کانورسیشن ہو. اور میں نے جو اپنے آلموسٹ اب تقریباً 1 سال اور 10 ماہ ہو چکے ہیں مجھے پنجاب کے چیف منسٹر کے طور پہ اوتھ لیے ہوئے. اور جیسے کہ سب کو پتہ بھی ہوگا, بچیاں بھی یہاں بیٹھی ہیں, کہ پنجاب میں بلکہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی کوئی خاتون چیف منسٹر نہیں آئی. تو یہ کوئی میرا کمال نہیں ہے. آئی تھنک یہ شاؤٹ آؤٹ ہے تمام خواتین کے لیے, تمام بچیوں کے لیے, تمام بیٹیوں کے لیے, کہ ان کو یہ پتا ہو کہ اسکائی از دیئر لمٹ, اور وہ کسی سے کسی طرح بھی کم نہیں ہے. ہم جب اپنے ملک کی بات کرتے ہیں, پاکستان کی بات کرتے ہیں, میرے مائنڈ میں حالانکہ میری ذمہ داری پنجاب میں ہے جو کہ پاکستان کا سب سے زیادہ پاپولس صوبہ ہے. 13-14 کروڑ کی آبادی ہے انڈیجنس, اور اس کے اوپر سے جو پورے پاکستان سے, آزاد کشمیر سے, گلگت بلتستان سے لوگ ایک بہتر زندگی کی تلاش میں آتے ہیں. لاہور بھی آتے ہیں, پنجاب آتے ہیں, کو ایک بہتر اپرچونٹی, جو اکنامک اپرچونٹی ہے وہ ملتی ہے, اس کے لیے آتے ہیں. تو ہم نے اپنے دل کے دروازے سب کے لیے کھولے ہوئے ہیں. ہمارے جو ہاسپٹلز ہیں, ہمارے جو سکولز ہیں, ہمارے جو کالجز ہیں, ہماری جو یونیورسٹیز ہیں, اس میں تمام صوبوں کے تمام فیڈریٹنگ یونٹس کے بچے پڑھتے ہیں, اور ہمارے مائنڈ میں کوئی ڈسکرمنیشن نہیں ہے. اور جب میں چیف منسٹر بنی, فار ایگزامپل میں آپ کو بتاتی ہوں, تو مجھے پتہ چلا کہ جو کرٹیکل ہارٹ پیشنٹس ہیں, بچے جن کی سرجریز ہونا باقی ہیں, تو لیک آف فیسلٹیز کی وجہ سے 15,000 بچوں کی لائن ہے, کیوں ہے, جو بچوں کی ہارٹ سرجریز ہونی تھی, اور جس کا انتظار کرتے کرتے کچھ بچے اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے اور ان کی سرجریز ٹائملی نہیں ہو سکیں. تو ود ان a span of probably 12 to 14 months الحمدللہ 10,000 بچوں کی سرجریز ہو گئی ہیں, اور اس میں بہت بڑی تعداد جو ہے وہ پنجاب سے باہر کے لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو ہارٹ سرجریز کے لیے پنجاب میں لے کے آتے ہیں, لاہور میں لے کے آتے ہیں, اسلام آباد, پنڈی میں لے کے آتے ہیں. تو میں جو بات آپ سے کرنا چاہتی ہوں, میں شروع یہاں سے کروں گی. میں کسی کی کوئی برائی نہیں کرنا چاہتی, لیکن آپ لوگ کیونکہ پاکستان کے جھنڈے اٹھانے والے لوگ ہو, فلیگ بیئررز ہو, پاکستان کے ٹارچ بیئررز ہو اس نیشن کے, اس ملک کے, اور پاکستان کا فیوچر آپ کے ہاتھ میں ہے, اور آپ پاکستان کا فیوچر ہو, تو میں آپ کو یہ ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ چاروں صوبوں میں اگر آپ کو کہیں کوئی فرق نظر آتا ہے ترقی کا, انفراسٹرکچر کا, سسٹمز کا, تو اس کا یہ بڑا آسان جواب ہے لوگوں کے پاس کہ پنجاب کو پیسہ زیادہ ملتا ہے. یہ ایک بالکل جھوٹ اور غلط بات ہے. تمام صوبوں کو ان کے جو پاپولیشن ہے اس کے حساب سے ان کو اپنے جو عوام ہیں, اس صوبے کے جو سٹیزنز ہیں, ان کے لیے اس صوبے کے حساب سے پیسہ ملتا ہے. اور فرینکلی کیونکہ پنجاب ویسے سب سے بڑا صوبہ ہے ان ٹرمز آف پاپولیشن, اور پنجاب کی جو لیڈرشپ ہے وہ ایسی رہی ہے, میں فار ایگزامپل کبھی اپنے آپ کو ڈیوائیڈ نہیں کر سکتی کہ میں پنجابی ہوں, وہ سندھی ہے, وہ بلوچی ہے, وہ پختون ہے. میرے نظر میں یہ جب ہم
ग्रुप्स में, गरोहों में, बिलीव्स में बट जाते हैं तो हमारा मुल्क कमज़ोर होता है. आपने कभी इस डिस्क्रिमिनेशन में नहीं आना, इस बहकावे में नहीं आना कि वो सूबा जो है वो ज़्यादा ताकतवर है क्योंकि उसके पास पैसा है, ये सूबा इसलिए महरूम ज़्यादा है क्योंकि इसके पास पैसा नहीं है. मैं ऑन ओथ अपने बच्चों को ये बताना चाहती हूँ, हर सूबे के पास पैसा है. हाँ, कमी अगर है तो वो जो आपकी विल है टू सर्व, उसमें कमी है. कई लोग जब चीफ मिनिस्टर बनते हैं, कुछ और बनते हैं, तो उनका सिर्फ ये होता है कि हम बस अपना प्रोटोकॉल कैसे एंजॉय करें, अपने लिए आसानियां कैसे पैदा करें, सियासत की नज़र हो जाता है सारा टाइम. हालांकि बच्चों, ये बात याद रखना, अच्छी गवर्नेंस से बेहतर कोई सियासत ही नहीं है दुनिया में. सियासत जो है ना, वो लोगों ने नाम बना दिया हुए जोड़ तोड़ का के और प्रोटोकॉल का. ये सियासत नहीं है. सियासत जो है वो अवाम की खिदमत का नाम है और अवाम के लिए मेहनत करने का नाम है, अवाम के लिए अपनी ज़िंदगियों को वक्फ करने का नाम है. और अवाम के जो पैसे हैं, मेरे पास पंजाब का जो पैसा, आप कभी सुथरा पंजाब देख रहे हो, जो पंजाब का इंफ्रास्ट्रक्चर बना है और जो स्कीम्स मैं आपको अभी दिखाऊंगी, वो स्कीम्स जो पंजाब में चल रही हैं, ये मेरा ज़ाती पैसा नहीं है, ये पंजाब के अवाम के टैक्स का पैसा है. हाँ, फ़र्क इतना है कि पंजाब के अवाम का जो पैसा है वो पंजाब के अवाम पर लग रहा है. एक एक पैसा अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान के पूरी दयानतदारी के साथ पंजाब के अवाम पे लग रहा है. सबसे पहले मैंने सिफारिश का कल्चर ख़त्म किया, रिश्वत का कल्चर ख़त्म किया. वरना यही चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती, ये व्हीलिंग और डीलिंग के अड्डे बने हुए थे कि जहाँ पे बैठ के हर एनओसी का पैसा लिया जाता था, हर ट्रांसफ़र का पैसा लिया जाता था, हर फाइल को फॉरवर्ड करने का पैसा लिया जाता था और अपने बिजनेसेस को स्ट्रेंथन करने का पूरा एक नेटवर्क चल रहा था पंजाब के अंदर पिछले 4-5 साल. और अब मैं बार बार ऑन ओथ की बात इसलिए करती हूँ कि आप लोगों को, आई थिंक समटाइम्स फॉर मी ऑल्सो इट इज़ टू गुड टू बी ट्रू. मैं 2 साल में, ऑलमोस्ट 2 साल हो गए, एक बंदा, एक ऑफिसर मैंने सिफारिश पे नहीं लगाया. अल्लाह ताला का शुक्र. और हर, चाहे वो किसी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर हो या वो कोई किसी महकमे का, किसी डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी हो, या वो कोई जो किसी शहर का डीपीओ हो, किसी शहर का डीसी हो, कोई डिवीज़न का कमिश्नर हो, हर बंदा जो है वो इंटरव्यू के बाद पैनल्स आते हैं मेरे पास, जिसमें मैं तमाम कई दफ़ा मैं दिन में 30 इंटरव्यूज़ करती हूँ. मुझे भूल भी जाता है किसका इंटरव्यू किया, लेकिन इंटरव्यूज़ के बाद 3 का, 2 का, 4 का पैनल आता है. फिर मैं, ये आईजी साहब आपके सामने बैठे हैं, आईजी साहब अपना हाथ खड़ा करें ताकि लोगों को पता चले कि ये आईजी पंजाब है. बहुत हार्ड वर्किंग और बहुत माशाल्लाह प्रोफेशनल ऑफिसर है. इनसे पूछ लें कि मैंने आज तक इनको कहा हो कि ये मेरा कोई जानने वाला है, इसको डीपीओ लगा दे या इसको डीआईजी लगा दे. बिल्कुल नहीं. 100% मेरिट फॉलो होता है. और यही वजह है कि पंजाब में इस वक्त क्राइम की रेशो, जब मैं आई थी तो अगर 100% थी, इस वक्त जो है वो 30% पे, 25% पे आ गई है. पंजाब के अंदर क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट ने आईजी साहब की लीडरशिप में जिस तरह काम किया, उसकी शायद मिसाल नहीं मिलती. और अब पंजाब में अगर दिन में 5 मर्डर्स होते थे, तो अब पंजाब के अंदर बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं, बहुत सारे शहर ऐसे हैं, ज़िले ऐसे हैं जिसके अंदर कई दिन कोई क्राइम नहीं रिपोर्ट होता. और मैंने बहुत पैसा खर्चा है पुलिस की कैपेसिटी बिल्डिंग में, उनकी जो टेक्नोलॉजी के ऊपर, उनकी जो लेटेस्ट इक्विपमेंट है उसके ऊपर. पंजाब का काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट, पंजाब का पुलिस डिपार्टमेंट, पंजाब का ट्रैफिक डिपार्टमेंट. आप देख रहे होंगे आज, अगर आपको शायद ही कोई नज़र आए जिसने हेलमेट ना पहना हो, लोगों को ये बात बुरी लगती है जब हम हैवी फाइन्स करते हैं, जब लोगों को हेलमेट ना पहनने पे हम फाइन करते हैं, 1 वे की वायलेशन करने पे फाइन करते हैं. उससे मरियम नवाज शरीफ की ज़ात को कोई फ़र्क नहीं पड़ता. लेकिन जब कोई एक 1 वे की वायलेशन पे जा रहा होगा, या कोई किसी माँ का बेटा, किसी बीवी का शौहर, किसी बच्चे का बाप अगर मोटर बाइक पे हेलमेट के बगैर जा रहा होगा, खुदा न खास्ता एक्सीडेंट होता है और फेटल एक्सीडेंट होता है, तो किसका नुकसान है?